Okay, so let's start with continuation with yesterday's syllabus only. So first of all, let me clear one basic difference between the three things, that is instrument, gauge and comparators. Basically, all these three are very much essential in manufacturing process for inspection purpose or for measurement purpose. What are that? First one is instruments, second one gauges, and third one is comparator. All three are equally needed in industry. All three are equally needed in industry as per the application or as per the type of measurement we have to alter the things. Now, what is the basic difference between this instrument or instrument, then gauge and comparator? Now, for example, whatever the scale you are having, or whatever micrometer you are having, or whatever vernier caliper you are having, all that type of equipment or all that type of devices, what they do, they compare the unknown thing and show us the reading. Show us the reading. For example, there is one unknown length is there. So what you will do? You will take that scale, put 0 on one end and measure the second end reading, and whatever is the reading that can be detected by you. So there, very simple process, that particular unknown length get compared or get cross check with that scale, and that scale shows the reading. So that is the features of your instrument. So instrument, what they did, instrument are doing, or they are comparing that unknown thing with that standard, and what they are doing, they are showing the result. So that is important. They are showing the result, they are showing the reading. So that is very important. Now, as we proceed from instrument to gauge, yesterday we discussed about the slip gauges. So gauge, so what are the features of gauges now? So gauges are a device, gauges are a device which compare that unknown dimension, which they will compare the unknown dimension, but will not give a numerical value, will not give a numerical reading. They will show result in terms of whether that particular object is okay or not okay, whether to accept or reject. So that will be defined by the gauges. So here is the first difference. Instrument shows the reading. Instrument shows the numerical reading, rather numerical reading. Suppose with the help of scale, you are measuring the distance, so and so millimeter, so and so centimeter, so and so feet. So there you are taking a numerical value. But in case of gauge, you are not taking any numerical value, or that gauges will not provide you any numerical value. They will directly give you result whether that particular object is as per design or not, whether to accept or to reject. So that is the feature of gauge. And the third category is a comparator. Now, third category is a comparator. Again, comparator is basically a measuring device. It is a comparing device and not a measuring device. So what comparators are doing? Comparators are doing same as that of the gauge. They are comparing that unknown thing. They are comparing that unknown thing with some standards. So these comparators are one sort of media, one sort of mediator. That particular mediator or media, what they are going to do, they are comparing your unknown product or your dimension of your unknown product with the some type of masters or some type of standards or some type of references. And there you have to make the conclusion. And there you have to make the conclusion whether the product you prepared or product you manufactured, whether it is matching to standards or not. If it is matching to standards, then you are going to accept it. But suppose it is not matching to standards, what you are going to do? You are going to reject it, or you are going to what we can say, you will not accept that. So comparator are the things, comparators are the things which going to compare that unknown dimension with some standards. So basically, get it clear, in metrology these are the three types of devices: instrument, gauge and comparator. What instrument are doing? Instrument are comparing unknown dimension and showing a numerical reading, showing a numerical reading. Gauge, gauge once again comparing that unknown dimension or comparing that unknown thing, but did not show or not showing a reading, not showing a reading, directly showing the result, directly showing the result whether that object is okay or not okay, to be accepted or not. So that are the gauges. And once again this comparator. So comparator again, comparing
device which compares that unknown dimension with your standards. येते का लक्षात? 3 प्रकार आहेत, इन्स्ट्रुमेंट, गेज आणि कंपॅरेटर. तिन्हीचा वापर मेट्रोलॉजी मध्ये कशासाठी केला जातो? इन्स्पेक्शन पर्पज साठीच केला जातो. इन्स्पेक्शन पर्पज म्हणजे एक्झॅक्टली काय केलं जातं, तर तिथे जे काही अननोन डायमेन्शन असेल ते अननोन डायमेन्शन मेजर करण्यासाठी किंवा ते चेक करण्यासाठी ह्या तिन्ही पैकी कशाचाही वापर केला जाऊ शकतो. दॅट डिपेंड्स अपॉन द सिच्युएशन, डिपेंड्स ऑन द नीड. मग इन्स्ट्रुमेंट काय करतं? इन्स्ट्रुमेंट मध्ये जे काही अननोन गोष्ट तुम्हाला मोजायची आहे, फॉर एक्झाम्पल यू आर हॅव्हिंग वन पर्टिक्युलर नोटबुक अँड यू हॅव टू मेजर लेंथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर नोटबुक. तुम्ही समजा स्केल घेतली तर काय होईल? स्केल तुम्हाला डायरेक्टली रिडिंग दाखवेल की त्या नोटबुकची लेंथ किती आहे. फॉर एक्झाम्पल 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, ती रिडिंग तुम्हाला दाखवली जाईल आणि त्या रिडिंग वरनं तुम्ही तुमचा निर्णय घ्यायचा आहे की काय करायचं ते. तेच तिथे समजा गेज आला, आता ती स्केलच्या ऐवजी मी तुम्हाला गेज दिला आणि सांगितलं की गेजच्या साहाय्याने तुम्ही ती नोटबुकची लेंथ आता चेक करा किंवा क्रॉस चेक करा. तर कशाशी क्रॉस चेक करतो? गेज काय करतो आता की ती नोटबुकचं डिझाईन व्हॅल्यू आधी शोधतो की ती नोटबुकची लेंथ डिझाईन व्हॅल्यू प्रमाणे किती पाहिजे होती. फॉर एक्झाम्पल ती लेंथ एक 12 सेंटीमीटर हवी होती. ऍज पर डिझाईन द लेंथ ऑफ दॅट नोटबुक टू बी 12 सेंटीमीटर. मग 12 सेंटीमीटर पाहिजे ही डिझाईन व्हॅल्यू होती. ह्या गेजला आपण ती सेट केली. आता तो गेज फक्त त्या काय करायचा, त्या नोटबुक वरती आपण ठेवणार आणि तो गेज फक्त बघणार की 12 सेंटीमीटर जी डिझाईन व्हॅल्यू आहे त्याच्या एवढीच त्या नोटबुकची लेंथ आहे किंवा नाहीये. जर त्याच्यापेक्षा कमी असेल, समजा 12 सेंटीमीटर पेक्षा त्या नोटबुकची लेंथ कमी असेल, तर नो गो, तो तुमचा जो गेज आहे, गेज तुम्हाला डायरेक्टली रिडिंग देईल की हे नॉट ओके. ते जर 12 सेंटीमीटर असेल तर बरोबर तो सांगेल इट इज ओके. 12 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त जरी असेल तर परत सांगेल नॉट ओके. इथे तो रिडिंग सांगणार नाही. म्हणजे 12 असेल तर ओकेच म्हणेल, पण 12 पेक्षा समजा काही कमी आहे, थोडंसं कमी आहे, तर तो काय म्हणेल नॉट ओके. मग तुम्हाला कळणारच नाही की कमी किती आहे. समजा 1 सेंटीमीटर कमी आहे, 12च्या ऐवजी समजा 11 सेंटीमीटर आहे, तर गेज काय सांगणार आहे नॉट ओके. पण तुम्हाला ते 11 सेंटीमीटर हे कळणार नाही. ते जर कळून घ्यायचं असेल, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दॅट, सो व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू यूज वन्स अगेन इन्स्ट्रुमेंट. मग तिथे बाकी तुम्हाला काय वापरावं लागेल? इन्स्ट्रुमेंट वापरावं लागेल की जे इन्स्ट्रुमेंट तुम्हाला सांगेल की ते किती आहे, 11 सेंटीमीटर आहे. किंवा इफ दॅट इज मोर दॅन 12 सेंटीमीटर, इफ इट इज 13 सेंटीमीटर, गेज विल जस्ट शो द रिडिंग नॉट ओके, बट इट विल नॉट शो द रिडिंग. जर तुम्हाला रिडिंग पाहिजे असेल तर परत एकदा काय घेऊन यायचा, इन्स्ट्रुमेंट घेऊन यायचा, तो स्केल ठेवायचा, स्केल सांगेल ते 13 सेंटीमीटर आहे. सो गेज इज अ डिव्हाइस विच शोज रिडिंग, विच शोज रिझल्ट in terms of okay or not okay and did not show the numerical values. कंपॅरेटर पण तसेच असतात. कंपॅरेटर काय असतं, एक मशीन सारखा एक प्रकारची ती मशीन असते किंवा एक प्रकारचा तो मीडिएटर असतो. त्याच्यामध्ये काय स्टँडर्ड्स पण सेट केलेले असतात किंवा रेफरन्सेस पण सेट केलेले असतात. मग तुम्हाला जे काही अननोन डायमेन्शन मोजायचंय, ते अननोन डायमेन्शन तो कंपॅरेटर काय करतो, त्या कंपॅरेटर मध्ये सेट केलेले स्टँडर्ड्स असतात किंवा सेट केलेले जे रेफरन्सेस असतात त्याच्याबरोबर फक्त काय करतो, कम्पेअर करतो आणि परत एकदा ते सांगतो की ओके किंवा नॉट ओके. किंवा कधी कधी तर आता ऍडव्हान्स काही कंपॅरेटर येतात की ज्या कंपॅरेटर मध्ये आपल्याला रिडिंग सुद्धा कळते. म्हणजे तो ओके की नॉट ओके हे तर सांगतो, पण त्याच बरोबरीने एक्झॅक्ट रिडिंग किती आहे ते सुद्धा सांगतो. म्हणजे थोडंसं ऍडव्हान्स कॅटेगरीमध्ये कंपॅरेटर्स येतात. थोडंसं आपण जर असं जरी म्हटलं की कंपॅरेटर हे दोन्हीचं कॉम्बिनेशन आहे, म्हणजे इक्विपमेंट म्हणजे इन्स्ट्रुमेंटचं आणि गेजचं ते कॉम्बिनेशन आहे किंवा एकत्रित करून बनवलेलं एक कॉमन डिव्हाइस आहे, तरी सुद्धा ते काही गैर ठरणार नाही. सो कंपॅरेटर. तर मग आता आपल्याला ह्या 3 पैकी इन्स्ट्रुमेंट बद्दल आपण बरीचशी आतापर्यंत चर्चा केलेली आहे. तुम्हाला ते इन्स्ट्रुमेंटचा पार्ट कळालेला आहे. काल आपण गेजेस बद्दल बघितलं होतं, स्लिप गेजेस कसं करतात की त्या स्लिप गेजेसची डिफाईन थिकनेस असते. तुम्ही काही ती थिकनेस व्हॅरी करू शकत नाही. जर पर्टिक्युलर तुम्हाला थिकनेस बनवायची असेल तर आपल्याला एकापेक्षा जास्त स्लिप्स काय करावे लागतात, एकत्र घ्याव्या लागतात, त्याचं कॉम्बिनेशन बनवावं लागतं आणि ते कॉम्बिनेशन तिथे सेट करावं लागतं. काल आपण गेजेस बद्दल बोललो होतो. अजूनही काही गेजेस आहेत ते आपण नंतर डिटेलमध्ये बोलणार आहे. आपण आधी कंपॅरेटर बद्दल आता विचार करणार आहे. तर आपण आता सुरुवात करूया दिस थर्ड टाइप ऑफ मेजरिंग डिव्हाइस, दॅट आर दी कंपॅरेटर्स. सो कंपॅरेटर इज अ डिव्हाइस विच इज नॉट अ मेजरिंग डिव्हाइस. लक्षात घ्या, इट इज नॉट अ मेजरिंग डिव्हाइस. म्हणजे तो मेजर करत नाही. मेजर करणं म्हणजे काय, जसं नोटबुकची लेंथ मेजर करणं कशाने, स्केलचा वापर करून
तिथे तुम्ही प्रत्यक्षपणे स्केल ठेवता, 0 एका साईडला मॅच करता, दुसऱ्या साईडची रिडिंग चेक करता, त्याला आपण मेजरिंग म्हणतो किंवा त्याला मेजरमेंट म्हणतो. बट दिस पर्टिक्युलर कंपॅरेटर इज अ डिव्हाइस विच इज नॉट अ मेजरिंग डिव्हाइस, बट इट इज अ कंपेअरिंग डिव्हाइस. पण तो काय करतो, इथे कंपेअर करतो, फक्त कंपेअर. मगासपासून मी जर तुम्हाला सांगतोय की तो अननोन गोष्टीला नोन आणि स्टँडर्ड गोष्टी बरोबर फक्त कंपेअर करतो, तो बाकी काही करत नाही, तो रिडिंग मोजत नाही. इन जनरल कंपॅरेटर्स कंपेअर दी ऑब्जेक्ट्स, म्हणजे so comparator, in general comparators compares the object with reference to standard masterpiece, म्हणजेच रेफरन्स फक्त कंपेअर करतो. कंपॅरेटर्स फाइंड देअर ऍप्लिकेशन इज ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन वर्क, म्हणजे प्रत्येक टाईपच्या प्रोडक्शन वर्क मध्ये कंपॅरेटरचा वापर होतो. का होतो? बिकॉज दे रिक्वायर व्हेरी लेस स्किल अँड रिड्युसेस द टाइम ऑफ इन्स्पेक्शन. कारण याला स्किल काहीच वापरावं लागत नाही. तिथे फक्त काय करायचंय, त्या कंपॅरेटर वरती किंवा कंपॅरेटरच्या मध्ये तो अननोन प्रॉडक्ट फक्त लोड करायचा आहे किंवा तो ऑब्जेक्ट फक्त ठेवायचा आहे. तो कंपॅरेटर बाकीचं सगळं करतो, कारण त्याचं स्टँडर्ड किंवा रेफरन्स जे काही असतात ते कंपॅरेटर मध्येच काय केलेले असतात, ऑलरेडी लोड करून ठेवलेले असतात. कंपॅरेटर त्याचं कंपॅरिझन करतो आणि तुम्हाला डायरेक्टली रिझल्ट सांगतो की हा प्रॉडक्ट ओके आहे किंवा नॉट ओके. म्हणून याला स्किल पण जास्त लागत नाही, त्याच वेळेला रिड्युसेस द टाइम ऑफ इन्स्पेक्शन. म्हणजे दरवेळेला ती स्केल घ्या किंवा व्हर्नियर घ्या, ते दोन ऑब्जेक्टच्या जॉमध्ये ते पकडा, त्याच्यानंतर त्याचे रिडिंग किती येते बघा, कॅल्क्युलेशन करा. इथे तशी काही प्रोसेस करावी लागत नाही, म्हणून टाइप ऑफ इन्स्पेक्शन ऑल्सो लेस होतो. त्याच्यानंतर आता वेगवेगळ्या टाईपचे कंपॅरेटर्स आहेत. सो कंपॅरेटर्स आर इन जनरल क्लासिफाईड इनटू डिफरंट टाइप्स as per their depending upon their reading taking and depending upon their construction, there are the different types of comparators. What are the types of comparator? First one is mechanical comparator. Second one is mechanical plus optical comparator, that is mechanical optical comparator combined one. Then electrical and electronics comparator, few are the electrical, few are the electronics. Then pneumatic comparator, then some fluid displacement comparator, then projection comparator, and some multi-check comparator. Normally these first four are very important, that is mechanical comparator, then mechanical and optical comparator, then electrical electronics comparator, and pneumatic comparator. Because this fluid displacement is once again a type of mechanical comparator, then this multi-check may be a combination of mechanical or electrical or electronics, anything. So these are the different types of comparator now. So before going to each and every comparator in detail, in generally we should know the different features of comparators, different features or different characteristics of comparator, की जे कोणत्याही टाईपचा तुमचा कंपॅरेटर असू द्यात, मग तो मेकॅनिकल असू द्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स असू द्यात, इलेक्ट्रिकल असू द्यात, न्यूमॅटिक असू द्यात, कोणताही असू द्यात, पण प्रत्येक कंपॅरेटर मध्ये हे कॅरेक्टरिस्टिक्स हे असलेच पाहिजेत. व्हेरी ऑफनली दिस क्वेश्चन अरायझेस इन एक्झाम. Describe the characteristics of comparator, or write down minimum 4 or 5 characteristics of a comparator. So each and every type of comparator to have this particular characteristics. So what are the common characteristics? A comparator should possess a robust design and construction so as it should give an accurate value even at worst possible condition at available at the level of ordinary use. Means what? In manufacturing unit, in your company, in your shop floor, definitely there are different types of noises are there, different types of vibrations are there, different types of disturbances are there. So that comparator you supposed to use on that shop floor under the circumstances of that friction, vibration and noise. So there your comparator should possess a robust design, म्हणजे ते डिझाईन कन्फर्म पाहिजे, रिजिड पाहिजे तो. नाही तर कंपॅरेटरच जर खूप नाजूक असेल तर व्हायब्रेशननीच काय होईल, तो तुटून जाईल. म्हणून तसा नसला पाहिजे, तो रबस्ट डिझाईनला असला पाहिजे, दणकट असला पाहिजे, कन्स्ट्रक्शन त्याचं दणकट असलं पाहिजे, मजबूत असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर इट शुड गिव्ह ॲक्युरेट व्हॅल्यू. हे तर बेसिक आहे आपल्याला, की ते बेसिक आपल्याला अचिव्हमेंट काय करायची, व्हॅल्यू ही ॲक्युरेट आली पाहिजे. कधी? वर्स्ट पॉसिबल कंडिशनला. वर्स्ट पॉसिबल कंडिशन कुठल्या, मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे देअर मे बी व्हायब्रेशन, देअर मे बी अ नॉईज,
there may be some different types of disturbances of shop floor. म्हणजे त्या ज्या वर्स्ट कंडिशन आहे त्या कंडिशनला सुद्धा त्याने कशी ॲक्युरेट रिडिंग दाखवली पाहिजे, ॲक्युरेट रिडिंग दाखवली पाहिजे. आणि ते ॲक्युरेट रिडिंग येण्यासाठी त्याचं डिझाईन कसं पाहिजे, रबस्ट डिझाईन पाहिजे, म्हणजे मजबूत पाहिजे, दणकट पाहिजे. सेकंड, when a magnification system is used, magnification system आपण पाहिलं, magnification is nothing but enlarging the scale or enlarging the image by many times, that is called as magnification. For example, you are having 1 millimeter of deflection, 1 millimeter of deflection, and suppose that 1 millimeter of deflection is shown on that indicator, suppose shown on indicator, so it will be very hectic on that shop floor, it will be very hectic to find out whether that particular counter is fluctuated or not, whether that pointer is fluctuated or not. Even you will miss the reading, you will not take down that particular reading of 1 millimeter. So there, in that situation, this magnification is very important. So what is doing? So there some magnification ratio is applied, 1:10 or 1:100. So though the deflection is of 1 millimeter, though the deflection is of 1 millimeter, but due to this magnification, it look like a 10 millimeter or it look like a 100 millimeter on that particular scale, particular screen or particular pointer, and easily you can detect the reading. So that's why magnification is very important. When a magnification system is used for obtaining dead bit reading, dead bit reading म्हणजे अगदी छोटीशी reading, म्हणजे जसं मी तुम्हाला म्हटलं, डेड बिट रिडिंग म्हणजे अगदी मायनर रिडिंग आहे, 0.2 मिलीमीटरची किंवा 0.3 मिलीमीटर किंवा 1 मिलीमीटर, याला डेड बिट रिडिंग म्हणतात, अगदी छोटीशी. आणि ती रिडिंग आपल्याला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी किंवा फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला स्क्रीनवरती काय लावावं लागतो, मॅग्निफिकेशन. आपण इव्हन टीव्हीला वगैरे पण लावतो ना मॅग्निफिकेशन, 3x 4x 5x, म्हणजे त्याच्याने इमेज काय होते, तेवढी एनलार्ज होते. किंवा ह्याच्यामध्ये सुद्धा इथे आपण वेगवेगळ्या प्रकारे त्याला प्लस किंवा मायनस करतो, ते मॅग्निफिकेशन झालं. Now, reading care should be taken to eliminate the backlash. Backlash म्हणजे काय असतो, तर ज्या वेळेला तुमचा रिडिंग किंवा तुमचं कोणतं इक्विपमेंट हे झिरो रिडिंग दाखवतं, झिरो रिडिंग, तर बॅकलॅशचा अर्थ असा असतो की कधी कधी तो पॉइंटर काय करतो, झिरोच्या पण खाली निघून जातो, झिरोपेक्षा पण खाली निघून जातो, म्हणजे मायनसला जातो. पण आपल्या त्या पॉइंटरवरती ऍक्च्युअली मायनसची रिडिंग घेण्याची सोय नसते, पण तो पॉइंटर झिरोपासून चालू व्हायच्या ऐवजी झिरोपासून थोडासा खाली जातो, खालनं चालू होतो, म्हणजे येणारी प्रत्येक रिडिंग कशी होणार, मग चुकणार, त्या केसमध्ये ती रिडिंग चुकणार. बॅकलॅश कशामुळे होतो, ज्यावेळेला दोन गिअर्स एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात. कारण कोणतं पण डिव्हाइस जर आपण बघितलं, म्हणजे कोणतंही मेकॅनिकल डिव्हाइस बघितलं, तर त्याच्या आतमधलं जे मेकॅनिझम असतं त्याच्यामध्ये नॉर्मली काय वापरले जातात, गिअर्स. इव्हन तुमचं वॉच घ्या, वॉचमध्ये सुद्धा आतमध्ये गिअर्स असतात छोटे छोटे एकमेकाला अटॅच केलेले. मग ते गिअर्स, दोन गिअर ज्या वेळेला एकमेकाबरोबर मेशिंग करतात किंवा जे एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात आणि एक गिअर आपली पॉवर किंवा आपल्याकडनं मोशन दुसऱ्या गिअरला ज्या वेळेला ट्रान्सफर करत असतो, त्यावेळेला ते गिअर एकमेकामध्ये त्याच्या रूट पर्यंत, त्या दोन गिअर एकमेकाच्या रूट पर्यंत कशा पद्धतीने एकमेकाला इन्सर्ट करतात, कशा पद्धतीने एकमेकाला जर्क देतात, तर त्याच्यावरती हा बॅकलॅश ठरतो. जर ते दोन गिअर एकमेकाच्या ऑपरेशनमध्ये जर त्या रूटमध्ये फार डेप पर्यंत जाऊन थोडेसे फसले आणि थोडेसे तिथे जर्क दिला त्यांनी किंवा थोडंसं त्यांनी व्हायब्रेशन क्रिएट केलं, तर तिथे काय तयार होतो, हा बॅकलॅश तयार होतो. म्हणून जर कुठल्या इक्विपमेंटमध्ये जर बॅकलॅश जर होत असेल, तर त्या बॅकलॅश आपल्याला इलिमिनेट करता आला पाहिजे किंवा तो झिरोवरती ठेवता आला पाहिजे. कारण का, जर बॅकलॅश जर तिथे असला आणि विथ बॅकलॅश जर आपण रिडिंग घेतली, तर रिडिंग डेफिनेटली काय होणार आहे, चुकणार आहे. कारण रिडिंग झिरोपासून सुरू होणार नाहीये, झिरोच्या ती पॉइंटर कुठेतरी अजून खाली गेलेला असतो, त्याच्यामुळे तेवढी रिडिंग तुमची काय होणार, चुकणार. म्हणून टू अवॉइड द बॅकलॅश. देन थर्ड, लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर शुड बी टेकन इनटू कंडिशन. द कंपॅरेटर शुड सस्टेन ऑल टेम्परेचर्स विच आर पॉसिबल इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट. This is very true because as we discussed yesterday that slip gauges to be maintained at a temperature of 20 degree, to be maintained at a temperature of 20 degree, but every time it is not possible to maintain temperature around 20 degree. On shop floor even it is not possible to maintain AC or to fit the AC and to maintain the temperature at 20 degree. So comparator also we have to use on that machine shop. So suppose it is a forging shop. In forging shop temperature is
up to 40 degree, 45 degree, 50 degree, even sometime it is 60 degree. So at that condition, your comparator should not show the erratic nature, should not show the different natures. So that's why large range of temperature should be taken into condition. म्हणजे कंपॅरेटरचं डिझाईन करत असताना ते वेगवेगळ्या टेम्परेचरला आपल्याला वापरायचं आहे, वेगवेगळ्या टेम्परेचर कंडिशनला त्याचा यूज होणार आहे, याचा विचार करून त्याचं डिझाईन हे केलं पाहिजे. नाहीतर दरवेळेला असं व्हायचं की नको हा कंपॅरेटर फक्त 20 डिग्रीसाठी आहे, हा कंपॅरेटर 40 डिग्रीसाठी आहे, तो कंपॅरेटर 60 डिग्रीसाठी आहे. असं केलं तर एका कंपनीमध्ये कितीतरी कंपॅरेटर घ्यावे लागतील. म्हणून ते वेगवेगळ्या टेम्परेचरसाठी सस्टेन ते झाले पाहिजे. पुढे स्केल विथ लिनियर, ती स्केल कशी पाहिजे, लिनियर म्हणजे एका लाईनमध्ये अँड हॅव्हिंग अ स्ट्रेट लाईन कॅरेक्टरिस्टिक शुड बी एम्प्लॉइड. जसं स्केल आहे आपली, किंवा आपलं व्हर्नियर आहे, किंवा आपलं मायक्रोमीटर आहे, किंवा साधारणतः घड्याळ असतं आपलं, एकाच लाईनमध्ये लिनियरमध्ये किंवा एका लाईनमध्ये पुढे पुढे काय होतं, रिडिंग जात असतं. तर कंपॅरेटरचं सुद्धा रिडिंग हे कसं असलं पाहिजे, लिनियर असलं पाहिजे, इनलाईन असलं पाहिजे. नेक्स्ट, द इंडिकेटर शुड बी कॉन्स्टंट व्हेन इट रिटेन्स इट्स पोझिशन बॅक टू झिरो. म्हणजेच काय, ज्या वेळेला काही रिडिंग नसते, ज्या वेळेला त्या कंपॅरेटरवरती कुठल्याही प्रकारची रिडिंग मोजण्याचं काम चालू नसतं, त्यावेळेला त्या इंडिकेटरनी काय करायला पाहिजे, बॅक टू झिरो पोझिशनला येऊन सेटल व्हायला पाहिजे. जसं आपलं टू व्हीलरची गाडी आहे, आपण ज्यावेळेला चावी लावतो त्यावेळेला आपला फ्युएल इंडिकेटर काय करतो, सुरुवात होतो, एंड पासून सुरू होतो आणि टाकीमध्ये जेवढं पेट्रोल आहे तेवढ्या पेट्रोलला जाऊन तो काय होतो, सेटल होतो. परत तुम्ही इग्निशन बंद केलं, चावी काढून घेतली की तो काटा तिथेच राहत नाही, तो काय करतो, परत झिरोला येऊन थांबतो. सो दॅट इज नथिंग बट बॅक टू झिरो पोझिशन. ही प्रत्येक कंपॅरेटरमध्ये ती आपोआप झाली पाहिजे, ती ऑटोमॅटिकली झाली पाहिजे. त्यानंतर नेक्स्ट, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ इट्स सेन्सिटिव्हनेस, अ कंपॅरेटर शुड विथस्टँड reasonable ill uses or wrong handling when the user does not cause a permanent harm. म्हणजेच काय, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ इट्स सेन्सिटिव्हनेस. आपण म्हटलं सेन्सिटिव्हनेस म्हणजे काय, अगदी कमीत कमी काही रिडिंग असेल ती सुद्धा काय झाली पाहिजे, डिटेक्ट झाली पाहिजे किंवा मोजता आली पाहिजे. सो इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ सेन्सिटिव्हनेस, कंपॅरेटर शुड विथस्टँड अ रिझनेबल इल युजेस. इल म्हणजे चुकीचे, म्हणजे आपण आता इथे आजारी हा शब्द नाही घ्यायचा. ज्या पद्धतीने इल युजेस म्हणजे काही चुकीच्या पद्धतीने त्याला हँडल केलंय किंवा रॉंग पद्धतीने आपण हँडल केलंय, म्हणजे ज्या पद्धतीने जेवढ्या केअरफुली कंपॅरेटरला आपण हँडल करायला पाहिजे तर त्या पद्धतीने बाय चान्स त्याला आपण हँडल केलेलं नाहीये, तरी सुद्धा त्याचं वर्किंग हॅम्पर नाही झालं पाहिजे, पण बाकी हँडलिंग करताना आपण फक्त कशाशी नाही रॉंगनेस केला पाहिजे, तो म्हणजे सेन्सिटिव्हनेसची. त्याच्या सेन्सिटिव्हनेस काय असतो, फॉर एक्झाम्पल तुमचं क्लॉक आहे, त्या क्लॉकमध्ये प्रत्येक सेकंदागणिक त्याच्यामध्ये रिडिंग येते. तुम्ही जर त्याचा सेकंदचा जो काटा आहे, जो पॉइंटर आहे की जो सेकंद दाखवतो, तोच समजा तुम्ही वाकडा केला तर मग ते त्याच्यावरती सेकंदच्या रिडिंग येतील का, नाही येणार, कारण ती त्याची सेन्सिटिव्हिटी आहे. त्यामुळे सेन्सिटिव्हिटीच्या रिलेटेड जे पॅरामीटर्स आहेत ते सोडून इतर काही गोष्टींमध्ये तुम्ही रॉंगली त्याला हँडल केलं तरी सुद्धा त्याचा फार काही काळ परमनंट त्याच्यावरती हार्म होता कामा नये. त्याच्यानंतर पुढे, द कंपॅरेटर शुड बी प्रिपेअर्ड इन सच अ वे दॅट इट कॅन बी एम्प्लॉइड फॉर वाईड रेंज ऑफ ऍप्लिकेशन्स. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट that one comparator or single comparator should be prepared in such a way that it can be employed for a wide range of applications. म्हणजे ते वाईड रेंज म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍप्लिकेशनला वापर झाला पाहिजे. नाहीतर एक कंपॅरेटर तुम्ही समजा, फॉर एक्झाम्पल यू परचेस अ कंपॅरेटर ऑफ कॉस्टिंग, सपोज द कॉस्टिंग ऑफ दॅट कंपॅरेटर इज 30,000 rupees. You brought it and after bringing that comparator you come to know that once in a month or twice in a month only that comparator is applicable to you, because that particular application or that particular whatever the application is meant for that comparator is you are going to have in once or twice in a month. So that utility of that comparator will be very less. So comparator to be prepared फॉर अ वाईड रेंज ऑफ ऍप्लिकेशन्स. म्हणजे जर तो वाईड रेंज ऑफ ऍप्लिकेशन साठी बनवला तर एकापेक्षा आपण काय करू शकतो, जास्त प्रॉडक्टला सुद्धा त्याचा वापर करू शकतो, एकापेक्षा जास्त डायमेन्शन मोजण्यासाठी त्याचा वापर करू शकतो, आणि म्हणून तो वाईड रेंज साठी बनवायला पाहिजे. अँड लास्ट वन, दी मेजरिंग प्रेशर शुड बी ऑलवेज कॉन्स्टंट अँड शुड बी लो. म्हणजे ते मेजर करण्यासाठी कंपॅरेटर हा शेवटी कम्पेअर करतो,
कम्पेअर करताना त्याच्यावरती आपल्याला काय लावावं लागणार आहे, थोडंसं प्रेशर अप्लाय करावं लागणार आहे. मग ते प्रेशर दरवेळेला सेमच लागलं पाहिजे आणि ते कमी असलं पाहिजे. जसं मी म्हटलं होतं, इन्स्ट्रुमेंटमध्ये प्रेशर आपल्याला मॅन्युअली लावावं लागतं. तो व्हर्नियर असेल किंवा मायक्रोमीटर असेल, त्याच्यावरती प्रेशर आपण मॅन्युअली लावतो. मग त्या मागच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं, पण दोन वेगवेगळे विद्यार्थी जर असतील, एक थोडासा वीक विद्यार्थी असेल आणि एक थोडासा स्ट्रॉंग विद्यार्थी असेल, तर दोघेही ते व्हर्नियर हातात पकडताना कमी जास्त प्रेशर लागणार. त्याच्यामुळे रिडिंग काय होणार, दरवेळेला वेगवेगळे येणार किंवा थोडी तरी हॅम्पर होणार. आता कंपॅरेटर हे ऑटोमॅट्स आहे, त्यामुळे तिथे लागताना प्रेशर हे दरवेळेला एकसारखंच लागलं पाहिजे. नाहीतर तिथलंही प्रेशर जर प्रत्येक प्रॉडक्टच्या चेकिंगच्या वेळेला जर कमी जास्त प्रेशर लागलं तर रिडिंग काय होऊ शकते, व्हॅरी होऊ शकते आणि तुमचे रिझल्ट काय होऊ शकतात, चुकू शकतात. नाउ आफ्टर दॅट कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स, व्हॉट आर द युजेस ऑफ कंपॅरेटर. आतापर्यंत तर तुमच्या लक्षात येऊन गेलं असेल आता की कंपॅरेटरचा वापर कुठे कुठे करतात. व्हॉट आर द युजेस? व्हॉट आर द युजेस? दे फाइंड युसेज इन मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन म्हणजे काय, एकापेक्षा जास्त म्हणजे असंख्य एकसारखेच प्रॉडक्ट खूप मोठ्या क्वांटिटीमध्ये बनवणं म्हणजे मास प्रोडक्शन. फॉर एक्झाम्पल दिस पर्टिक्युलर बाईक्स. सो बाईक्स एकदा कंपनीमध्ये बनवायला लागलो आपण किंवा व्हेकल्स बनवायला लागलो की एकसारख्याच गाड्या कंटिन्युअसली बनवल्या जातात आणि एकदम त्या शोरूमला पाठवल्या जातात. सो मास प्रोडक्शन इज नथिंग बट मल्टिपल प्रोडक्शन. एकापेक्षा जास्त क्वांटिटीमध्ये ॲट ए टाइम प्रोडक्शन करणं, दॅट इज मास प्रोडक्शन. So they find usage in mass production where the components are required to be checked at a faster rate. कारण तुम्ही प्रोडक्शन जेवढं फास्ट करत असता, पटापट 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 बनतं प्रोडक्शन, तर त्याचं चेकिंग सुद्धा काय झालं पाहिजे, फास्ट झालं पाहिजे. तर त्या ठिकाणी कंपॅरेटरचा वापर केला जातो. These are also used as laboratory standards and used for making the working or inspection gauges correlated and safe. म्हणजे वेगवेगळे गेजेस बनवण्यासाठी, वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट बनवण्यासाठी लॅबोरेटरी स्टँडर्ड्स म्हणून सुद्धा कंपॅरेटरचा वापर केला जातो. त्यानंतर कंपॅरेटर्स आर यूज फॉर इन्स्पेक्टिंग न्यूली परचेस्ड गेजेस. समजा वेगवेगळे गेजेस असतील कुठले, आता ते गेजेसचा ज्यावेळेला आपण पार्ट चालू करू तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल कोणकोणते गेजेस असतात. तर ज्या वेळेला तुम्ही न्यू परचेस करून गेजेस घेऊन याल तर त्या गेजेसचं सुद्धा इन्स्पेक्शन करण्यासाठी आपण कशाचा वापर करू शकतो, कंपॅरेटरचा वापर करू शकतो. Then comparator can also use as some special attachment to production machines. म्हणजे डायरेक्टली आपण कंपॅरेटर प्रोडक्शन मशीन वरती सेट करू शकतो. म्हणजे मशीन वरती जिथे प्रॉडक्ट बनतो तिथेच आपण कंपॅरेटर सेट केला तर त्याचं इन्स्पेक्शन काय होईल, प्रोडक्शन चालू असताच मशीन वरतीच होऊन जाईल. मग तिथे आपण वापर करू शकतो. किंवा दिस comparator finds uses in assembly where more than 3 parts are to be assembled. फॉर एक्झाम्पल बाईक आहे किंवा कार आहे किंवा असं कुठली पण व्हेकल आहे किंवा असं कुठला पण प्रॉडक्ट आहे की ज्याच्यामध्ये 2 किंवा 3 पेक्षा मोर दॅन 3 पार्ट्स हे ज्यावेळेला पार्ट्स ज्यावेळेला उपलब्ध होतात त्यावेळेला काय होणार आहे, तिथे तुमच्या असेंब्लीमध्ये त्याचा आपण वापर करतो. हा, येस सूरज. Nothing, sir, nothing. Okay.